श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ प्रणाम। जय जगन्नाथ। मो दुनिया मो अनुभूति चैनल को आपण मानक हृदय सहित स्वागत करुच्ची। आशा करी महाप्रभु कृपारू आपण मैंने समस्ते बहुत भलरे थे और बहुत खुशी रे थे। आसतु आज जानिबा महाप्रभु सहित मोर आ गोटे सुंदर अनुभूति को। बाल्य बंधुरु मते मार परिचय और मारू मौसी माँ परिचय दे महाप्रभु मो अभिमान दूर करने पोरे मु बहुत खुशी हो जाइली, बहुत आत्मसंतोष अनुभव करुली। यही समय मु मनस्थ कली आउ थे महाप्रभु को दर्शन करी आउ मो अभिमान टाकू मु भूली जाइछि बोली महाप्रभु को जनईबी, कृतज्ञता ज्ञापन करी पाखे आउ थे मु पुरी जीवी। यही विषय मो मो स्वामी को जनई आउ थे आम पुरी जावा। मो महाप्रभु को थरे हृदय भरी स्वचक्षु दर्शन करने को चाहूँगी। तापर मो स्वामी पिलांकर छुट्टी थिला, समस्ते आमे आमको पुरी नहीं करी मो स्वामी गले। तापर आमे जतले पुरी रे जिबा बाटरे मन रे बहुत प्रश्न आसु थे। मु कौन एथर मो महाप्रभु को सतरे कौन स्वचक्षु देखी पारि, कारण सेठी तो दर्शन करने को हेले सामना रे माने बहुत लोकंकर भीड़ लगी थाए। आउ माने 2 धाड़ी 3 धाड़ी लोक ठाकुर को दर्शन करती। मु तो गेड़ा मनुष्य, मु कौन महाप्रभु को दर्शन करि पारिबे। आउ मन बल भी बेले बेले भांगी जाउथे जदि मु दर्शन न करि पारिली ताले आउ केबे भी मो पुरी मंदिर आउ केबे जीविनी कि आउ केबे आग्रह प्रकाश करिबिनी महाप्रभु को दर्शन करने को। जेतिकी मोर पुओ होइकी प्रतिष्ठा होइछंती मोर भंगा कुड़िया रे मु सेठी ही तांको दर्शन करिकी मो जीवन बितेबी। तेणु एपरी मनोभाव नहीं मु आगे चलते। तथापि गोटे मन भितर बहुत गोटे दृढ़ विश्वास थाए, जहाँ भी हो जाऊ जदि से मो अभिमान को दूर करने से पुरी मो पाखक दौड़ी आसिले ताहले से निश्चित मते आज पुरी मंदिर रे मते तांको दुआरे तांको घर अगणारे तांको घरे मते निश्चित दर्शन देवे। मो चर्म चक्री से निश्चित दर्शन देवे। तापर मनोबल बढ़ई बहुत उत्कंठार सहित आमे पुरी रे पहुँचलु। पुरी रे पहुँचवा परे मु जस्ट यही घटनाटा 2-3 वर्ष तलर घटना। सेठी जिते पुरी मंदिर पाखे आमे पहुँचलु, सेठी चप्पल स्टैंड थाए, गाड़ी स्टैंड थाए, आउ बैरिकेड भी लगी थाए। माने गोटे राउंड मारिकी 1 किलोमीटर पूरा राउंड मारिकी ठाकुर को प्रवेश पथरे पहुँचवा पड़ू थाए। आमे प्रायतः 10:30-11 समय पुरी मंदिर रे पहुँचलु। तापर जिते आम गाड़ी आउ चप्पल रखी सारा पर आम ठाकुर दर्शन करने बाहरिकी आसिलु। जिते रास्ता पूरा ताती जाए, माने सेठी चलवा भी बहुत कष्टकर थाए। तापर आखि आगे देखिलु जे बहुत जन भक्त वृद्ध वृद्धा हुंतु कि छोट पिला हुंतु से माने चलिकी आसुचंती, कष्ट अनुभव करछुनी, किंतु दौड़ी दौड़ी समस्ते पळे आसुचंती। कई निज गामुछा को बिछेइकरी तापर किछि बाट चलिकी पुणी गामुछा बिछे पुणी किछि बाट चली चली आसुचंती, जोटा कि तांको देखिकरी आम मनोबल बढ़िला। जहाँ भी हो आम भी एत बाट आसीचे माने निश्चित आम कालिया साधु को दर्शन करके जीवा। तापर मो पुओ मो स्वामी से माने दौड़ी दौड़ी पळे आसिले, जेहेतु से माने पुरुष लोक से माने बहुत शीघ्र दौड़ी पळे आसिले। तापर तांको देखा देखी आमे माँ झील भी दौड़िलु। किछि बाट दौड़ू था, किछि बाटे दुकान थाए, से दुकान छाई ठिया जाकि पुणी दौड़ी था। एमती दौड़ी दौड़ी जो बैरिकेड पाखे आमे पहुँची गलु। से कहीं कौन के जानी
ଏତେ ପାଦ ତାତିକି ରାସ୍ତା ତାତିକି ପାଦ ଫଟକା ହେଇଯାଇକି ପାଦ କାଟୁଥାଏ, ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଚିନ୍ତା କଲି, ନାଇଁ ଉପରକୁ ତ ପାହାଚ ବି ଚଢ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ତ ତାତିକି ଥିବ, ଆଉ ଯାଇପାରିବିନି, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବିନି। ବରଂ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିକିରି ଆଜି ଆମେ ପୁରୀରେ ରହିଯିବୁ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ଯେଉଁଟା କି ମୁଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ବି କଲି ଯେ ଆଜି ଆମେ ପୁରୀରେ ରହିଯିବା, ଆଉ ଏବେ ଫେରିଯିବା, ଗୋଟେ ହୋଟେଲକୁ ଫେରିଯିବା କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଫେରିଯିବା, ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବାନି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିଲେ ଦର୍ଶନ କରିବା। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ଆଲୋଚନା କରିବା ଭିତରେ ସେଠି କେହି ବି ଲୋକ ନଥିଲେ, କେହି ବି ନଥିଲେ। ମୋର ଆଲୋଚନା କରିବା ଜଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛି, ମାନେ ପାହାଚରୁ ଓହ୍ଲେଇକିରି ଜଣେ ସେବକ ଆସିଲେ, ଯିଏକି ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କହିଥିଲି ସେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ବାକ୍ୟରେ ସେ ବି ଆମକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ପାଦ ତାତିଯିବନି, ଉପରୁ ପାଣି ପାହାଚରେ ପାଣି ଗଡ଼ି ଗଡ଼ିକି ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ପାଣିରେ ଆପଣମାନେ ପାଦ ପକେଇକି ଯିବେ କିଛି ପାଦ ତାତିବନି, କାହାର ବି ତାତିବନି। ମାନେ ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା, ସେ କେମିତି ଆମ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ। ଆମେ ତ ପରିପ୍ରକାଶ କରିନୁ, ଆମେ ତ ବଡ଼ ପାଟିରେ କଥା ହେଇନୁ, ଆମେ ତ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କିନା କଥା ହେଇଛୁ, କେମିତି ସେ ବି ସେ ଜାଗାରେ ବି ନଥିଲେ। ତାପରେ ଏବେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ସିଏ କେବଳ ହିଁ ମୋ ଭଗବାନ ଥିଲେ, ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ ଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ସେବକ ବିଷୟରେ ଆସିକି ଆମକୁ ଏତିକି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇକିରି ଗଲେ, କେବଳ ସେ ହିଁ ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ ଥିଲେ, ସେ ଆଉ କେହି ବି ନଥିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କଠୁ ଏଇ ଉତ୍ତରଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ମନୋବଳ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ପୁଣି ମନସ୍ଥ କରିକିରି ପାହାଚ ଚଢ଼ି ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ସେଠି ବି ମାନେ ଆହୁରି ଖୁସି ଲାଗିଲା, ସେଠି ବି ଲୋକ ନଥିଲେ, ଜଷ୍ଟ 2-4 ଜଣ ଲୋକ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥାନ୍ତି, ପଣ୍ଡା 4-5 ଜଣ, ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖାପାଖି ରହିଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ଥାଏ, ସେ ବାଉଁଶ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ମୁଁ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି, ମୁଁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବି ଲୋକ ଭିଡ଼ ନଥିବ, ସତ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ସେ ବାଉଁଶ ପାଖରେ କେବଳ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ଛୁଆ ଦିଟା ଆଉ ମୁଁ, ଆମେ 4 ଜଣ ଠିଆ ହେଇକିରି ଆମ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଲୁ। ମୁଁ ସେ କଥାଟା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବିଲା ବେଳକୁ କୋହ ଭରି ଯାଉଛି। ମାନେ ଏତେ ସତରେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ସତରେ ସେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ଅନ୍ତର ବେଦନା, ଅନ୍ତର କଷ୍ଟ, ଅନ୍ତରର କଥାଟାକୁ ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ମୋର ଏଇ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକର ସମାଧାନ କରି ମୋତେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ମୁଁ ସେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତିଟା ମୁଁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନି, ଏତେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ମିଳିଲା, ଆଉ ଏତେ ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଗଲି, ଯାହା ହଉ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ମୋ ପୁଅ। ଦ୍ୱିତୀୟବାର ବି ଏ ମାଆକୁ ହତାଶ କରିବାକୁ ବି ସେ ଦେଲେନି। ତେଣୁ ସତରେ ଯଦି ଅନ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିବେ, କେବେ ବି କାହା ହାତ ଛାଡ଼ିବେନି। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବି ଏଇ ମୋର ଅନୁଭୂତି ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଅନ୍ତର ଭରି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଡାକନ୍ତୁ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବେ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବେ। ସେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ସେ ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ଦୟାବାନ, ସେ କରୁଣାମୟ। ମହାପ୍ରଭୁ ଏତିକି କରୁଣା ସାରା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଲାଘବ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଏଇ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଏତିକି ମୋ ସମାଜକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଂସାରିକ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ବି ଏବେ ବି ଯିଏ ଆମକୁ ଏଇ ଦୁନିଆକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆମର ଏଇ ଜଗତକୁ ଚଳଉଛନ୍ତି, ଆମ ଦୁନିଆକୁ ଚଳଉଛନ୍ତି, କେବେ ବି
ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବି ହଉ ପଛେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଦିନ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସେ କେବେ ବି କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ିବେନି, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଏହି ଅନୁଭୂତିଟି ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଥିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ଅନୁଭୂତିଟି ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ, କାରଣ କାହାର କମେଣ୍ଟ ଆସୁନି, ମନଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଅନୁଭୂତିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଆପଣ